சொல்றது வந்து எப்படின்னா எங்க வெற்றியை காமிச்சுதான் உங்களுக்குலாம் நன்றி சொல்ல முடியும். இதை விட 25 வருஷத்தை விட இன்னொரு 25 வருஷம் come here for of inclusivity and belongingness. By translating inclusion into measurable action, Avtar has engaged organizations and enabled organizations to unlock human potential at scale. I feel honored to be able to recognize the tenured employees of Avtar because beyond the number of years, it actually signposts two things to me. I would call it the two P's. The first P is purpose. All of them share a common purpose. And what is that purpose? A purpose is essentially to enable organizations to drive diversity, equity and inclusion and to create culture of inclusivity. And eventually this results in high performing teams. And the second P is passion. These individuals have had the passion to continue working as a team to drive meaningful change. Their long tenure is a testimony to the confluence of purpose and passion. When passion aligns with purpose, what happens? Well, people gain the motivation and power to drive and change the shape of the society around them to really create that fabric of inclusivity, and that's what these people have done. I would like to share one of the anecdotes from one of the episodes from Dr. Saundarya's book Conversations with a Career Doctor. So in one episode, a senior woman leader, very brilliant, high performing and visibly successful, asked a question: why do I still feel like I'm failing? On paper, she had everything: an impressive title, a respected role, and years of consistent performance. But she was exhausted, she was disengaged, and she had doubts about herself, whether she belonged to the workforce. She kept repeating, I think something is wrong with me. Now, the career doctor paused and she responded, not with advice, not with assurance, but with diagnosis. So she said, what if nothing is wrong with you at all? What if the system you're operating in was never designed to support the life you are currently living? Thank you. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, next up is celebration. Bharathy Bhaskar பேசாத ஒரு விஷயம் கிடையாது. தமிழ் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு பாரதியார் எவ்வளவு பெரிய ஒரு அழக சேர்த்தாரோ அதுக்கு ஈக்குவலா ஒரு ட்ரூ multifaceted woman professional, a banker for more than 30 years. அந்த 30 வருஷத்துக்கு நடுவுல எப்படி அவங்க வந்து இவ்வளவு ஒரு பாண்டித்யம், எந்த டாபிக் எடுத்தாலும் அதுல வந்து ஒரு அக்ரகண்யம்னு சொல்லுவாங்க, அதுல ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம், அதுல ஒரு அப்சல்யூட் எக்ஸ்பர்டீஸ், அதை செய்யக்கூடிய ஒரு பர்சன் வந்து பாரதி பாஸ்கர். அவங்களுக்கு சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி உடம்பு சரியில்லாம போனது அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்ப எல்லா ஊர்ல இருந்து போன் கால் எல்லாருக்கும் பார்த்தது. அப்படியே எனக்கு வந்த போன் கால் எங்க அம்மா கிட்ட இருந்து, பாரதி பாஸ்கர் உடம்பு நல்லா இருக்கு இல்லையா, சரியா போச்சு இல்லையா, நல்லபடியா இருக்காங்க இல்லையா, திருப்பி அவங்க பேசுறத கேட்போம் இல்லையா. அவங்க இன்னைக்கு சீஃப் கெஸ்டா வராங்க, பாண்டிச்சேரியில இருந்து 4 மணிக்கு கிளம்பி வந்திருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ், ஒரு டிராமாட்டிக் இம்பாக்ட் நம்மளுடைய சிந்தனை மேலையும் நம்மளுடைய ஒரு அறிவு சார்ந்த ஒரு தேடல் மேலையும் வச்சிருக்கிறதுங்கிறது பாரதி பாஸ்கர் மேமுடைய ஒரு மிக மிக பெரிய பெருமைன்னு நான் சொல்லுவேன். தமிழ்நாட்டிலே அதுதான். பட் ஐ நோ ஹர் as a friend, I know her as a co-banker. She also led the diversity, equity and inclusion efforts at Citibank. She made sure that Citibank's focus
on becoming one of the 100 best companies for women in India was led. இந்த விஷயம் உங்களுக்குலாம் பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது பாரதி பாஸ்கர் பத்தி. அதை இங்கே உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுல நான் ரொம்ப 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 சந்தோஷமும் திருப்தியும் அடையிறேன். Without further ado, இப்படி நான் இங்கே நின்றுட்டு பேசுறதே உங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கிளம்புறீங்களா? யாரை கேட்க வந்திருக்கோமோ அவங்க வந்து பேசணும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்கன்னு தெரியும். So, Sano, with your permission, may I request Bharati to come and speak now? Yes, you can. Yes. Congratulations to my dear Saundarya. My wishes to the entire Avtar family. அம்மாவுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். இந்த இடத்துல அவார்ட் வாங்கினவங்களும் அதை பார்க்க வந்த அவங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும். ஒரு 10-15 நிமிஷம் பேசணும், ஆனால் கொஞ்சம் எமோஷனலாக இருக்கு. ஒரு பேச்சாளர் கற்றுக்கிற முதல் விஷயம் வந்து ஸ்டேஜில் எமோஷ்னலாகவே ஆகக்கூடாதுன்றது தான். பட் யூ சி இல்லையே சில சமயம் நீங்கள் ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக பேசுகிறீங்க, அதில் வி நோ ஹவு டு கண்ட்ரோல் இட். அது தெரியாட்ட பேசவே முடியாது. ஆனால் இந்த ஸ்டேஜில் உண்மையிலேயே கொஞ்சம் எனக்கு எமோஷ்னலாக இருக்கு. ஒரு ரீசன் வந்து சௌந்தர்யா சொன்ன மாதிரி வி ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் த சேம் ஆல்மா மேட்டர். ஸோ சௌந்தர்யா எனக்கு கொஞ்சம் சீனியர். பட் அங்கிருந்து வந்து அதற்கு பிறகு எங்கள் பாதைகள் எப்படி எப்படியோ பிரிஞ்சு போய் இந்த இடத்துல when I stand here and reflect on what she has done, that's what makes me emotional. ஸோ ரொம்ப எமோஷ்னலாகவே இருந்தால் கொஞ்சம் போராக இருக்கும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் குட் திங்ஸ் அபவுட் திஸ் என்டையர் ப்ரோக்ராம். முதல்ல இங்கே சர்வீஸ் அவார்டு வாங்கின எல்லாரும் 17 வருஷம் 18 19 20 25 மட்டும் அவார்டு வாங்கின எல்லாருக்கும் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள். நீங்க கொஞ்சம் கம்மியா கேட்கறீங்களா? அதுல என்ன எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்ததுன்னா, நான் உள்ள நுழையும் போது அப்பதான் 10 years 12 years அப்படிலாம் போயிட்டு இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். அவங்கெல்லாம் வந்தப்போ இந்த அம்மா யாரையுமே டான்ஸ் ஆட சொல்லல. அவங்க 20 வயசுனா அந்த இடம் வயசு தானே ஜாஸ்தி ஆகும், கொஞ்சம் வயசு ஏற ஏற கட்டாயம் டான்ஸ் ஆடணும். அப்புறம் ராஜேஷ் சாரை கூப்பிட்டப்போ தான் எனக்கு ரொம்ப பக்குன்னு இருந்தது. அதாவது கூலி பவர் ஹவுஸ் பாட்டை போட்டு அவரையும் ஆட சொல்லிடுவாங்களோ. அப்புறம் நல்ல வேலை அவரை விட்டுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். யாரையும் விடாம எல்லாரையும் டான்ஸ் ஆடணும்னு சொன்ன. நீங்க இங்கே ஒர்க் பண்றீங்களாப்பா? நல்ல வேலைங்க. அதுக்கப்புறமும் நீங்க தைரியமா இருந்து சிரிச்சு கைத்தட்டி இப்படி ஒரு எம்சிஏ என்னுடைய 25 வருட அனுபவத்தில் நான் பார்த்ததே கிடையாது. ரொம்ப கும்பிட்டீங்கன்னா இனிமே இப்படிலாம் செய்ய மாட்டேன்னு கும்பிடுறீங்களா? கொஞ்சம் எனர்ஜைஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். இவ்வளவு தூரம் அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஜேவும் அவங்களும் சேர்ந்து கூட்டு கலவாடி போடுற பாட்டெல்லாம் பார்த்தீங்களா, என்ன கிக்கு ஏறதே போடல, மற்றபடி எல்லாத்தையும் போட்டாங்க. ஸோ ஆன் தட் ஹாப்பி நோட் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். இவங்க 3 பேர் அவார்டு வாங்கின இந்த நான் அவங்களுக்கு அவார்டு கொடுத்தேன். 3 பேருடைய வீடியோவை நீங்க எல்லாரும் பார்த்தீங்க. ஸோ தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் யூ ஆர் டூயிங். இந்த உலகத்துல எல்லாரும் என்னென்ன வேலைகளையும் செய்யறாங்க. எல்லா வேலையும் செய்யறவ எல்லாரும் எந்த ஒரு நிறுவனத்திலையும் your job may be quite a routine work, isn't it? அப்படியே இல்லையா? உங்களை தான் கேட்கிறேன். ரொட்டீனா கூட இருக்கும் தானே. இப்ப அஞ்சு was the person who introduced the 3 awardees and இங்க அவார்டு வாங்கின அஞ்சு, இலக்கியா and மேடம் ஈஸ்வரி மேடம், இவங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அஞ்சுடைய ஒர்க் என்னவா இருக்கும்? சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் a routine இல்ல, அப்படிதான் எல்லா வேலையுமே அப்படிதான். இங்க எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ரொட்டீன், திரும்ப திரும்ப அதே தான். இவ்வளோ ப்ரொஃபைல்ஸை பார்க்குறோம், இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம்,
we kind of arrange for interviews. But you may not really feel how you are part of the big picture, right? So I'm just going to tell you how you are part of the big picture. அதுக்கு நான் ஒருத்தரை பற்றி சொல்லணும். அது my own sister. She's 64 now, 63, 64 now. எங்கள் ஃபேமிலியிலேயே முதல்ல மேடைக்கு பேச வந்தது அவங்க தான். I just followed her footsteps. அவங்க தான் வந்து பேச்சு போட்டிக்கலாம் காலேஜில் படிக்கும்போது போங்க. நான் இப்போ ஸ்கூலில் இருந்தேன். ஸ்கூலில் இருந்தப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து பிரதர்ஸ் கிடையாது எங்களுக்கு. ஸோ பொண்ணை தனியாக அனுப்பக்கூடாதுன்னு சொல்லி எல்லா துணைக்கு அனுப்புவாங்க. அது ஹிடன் அஜெண்டா என்னன்னா, அவளுக்கு யாரும் கை தரலன்னா நானாவது கை தட்டுறேன்னு சபாஷ் பார்த்தீங்க. ஸோ அப்படிதான் நான் ஆரம்பித்தேன். ஷீ ஸ்டார்டட். நான் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டேன். பட் அவங்க தொடர்ந்து இல்லை. ஷோர்லி ஷீ இஸ் பெட்டர் தென் மீ. அதே மாதிரி அவங்க பேங்கர். ஷீ ஸ்டார்டட் வித் நேஷனலைஸ் பேங்க். பயங்கர ஒரு மெச்சூரிங் இன்டெலிஜென்ஸ் என் சிஸ்டருக்கு. ஷீ இஸ் வெரி குட் அட் நம்பர்ஸ். ஷீ இஸ் வெரி குட் அட் மேத். ஸோ அந்த பேங்க்குடைய பிளானிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஷி வாஸ் ஒர்க்கிங். நல்ல ஷி வாஸ் ரியலி டூயிங் குட். ஒரு ஸ்டேஜில் என்னாச்சு, அவளோட 2 சில்ட்ரனில் செகண்ட் சைல்டு when he was in school, அவன் இப்போ யூஎஸ்ல பிஹெச்டிலாம் முடிச்சுட்டு பெரிய ஆளாக இருக்கான். பட் when he was in pre-KG, LKG இருக்கும்போது she was transferred to a different city. அப்போ public sector banks உடைய transfer policies were like really draconian. ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. ஸோ சில்ட்ரனை இங்கே விட்டுட்டு அவள் ஹஸ்பண்ட் இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவன் வேற ஒரு சிட்டியில் போயிருந்தான். அந்த சைல்டு டெவலப் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கூலுக்கே போக மாட்டேன்ற மாதிரி ஏதோ. ஐ திங்க் a lot of children go through that phase. அவன் ரொம்ப சிவியராக அந்த ஃபேஸில் இருந்தான். வேரியஸ் ப்ரெஷர்ஸ்னால she resigned her job and she came. ஸோ இந்த இடத்துல I want to pass. அதுக்கப்புறமா அவளால் வேலைக்கு போகவே முடியல. அது எவ்வளோ பெரிய இழப்புன்றத வந்து நான் இப்போ ரொம்ப உணர்றேன். when she is like she has crossed 60. அது எவ்வளோ பெரிய இழப்பு. இழப்பு 2 விதமான இழப்பு. ஒன்று டு த சொசைட்டி, ஏன்னா அந்த கான்ட்ரிபியூஷனே போயிடுச்சு. 2வது அவளுக்கே டு ஹர் ஓன் செல்ஃப். ஏன்னா ஐ நோ தட் ஷீ இஸ் அ லீடர்ஷிப் மெட்டீரியல். இப்போ நான் இவ்வளோ லீடர்ஸை உருவாக்கின ஒரு கெரியரில் இருந்துட்டு when I just see her, I know that she is a leadership material. She could have really made it very big. Public sector bank நீங்கள் எடுத்தால் GMலையோ அந்த இதில் அவர் ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. எதுவும் அந்த மாதிரி நடக்கலை. எதனால did she try? அவள் ஒரு வேளை அந்த பசங்கள்லாம் சரியான அப்புறமா did she try? She did. பட் எங்கே போகணும், எப்படி யாரை அப்ரோச் பண்ணணும், எப்படி அப்ஸ்கில் பண்ணணும், எதுவுமே இல்லாத ஒரு ஃபேஸ் அப்போ. ரைட்? நான் ஏன் இந்த ஸ்டோரி இங்கே சொல்றேன்னாக்க, இந்த மாதிரி நிறைய பெண்கள் இருக்காங்க. நீங்க நினைக்கிறத விட நிறைய பெண்கள் இருக்காங்க. And whenever I talk about organizations and diversity, I just think of a pyramid in my mind, or a triangular pyramid. Just imagine பண்ணிக்கோங்க. Entry level positions la ella organizations liyum men and women are almost same in number when they recruit. All of you know that. And I don't want to give data to employees of Avtar. You know much more than me. But just think about this as a pyramid. The floor of the pyramid is like equal number of men and women. Go to big employers today. Could be IT companies, could be logistics, could be bank GCCs that have come up. Whatever it is, they take equal number of men and women, and in many cases they employ more women than men, just by the meritocracy that they stand up to. But the middle of the pyramid, when it comes to middle management levels, definitely the data tells us that it is about 70% of men and 30% of women are there in the middle management layer. When you really go to the tip of the pyramid, the CEOs, the CFOs, the CMOs, the CTOs, அதை நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்க various data points are there, but by and large 90% men and 10% women are. 10% நான் சொல்றது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான்.
So people used to ask me, இதில் என்ன உங்களுக்கு இவ்வளோ வருத்தம், நீங்கள் ஒரு 40 வருஷம் முன்னாடி விமன் இல்லவே இல்லை, இப்போ 10% வந்து கார்னர் ஸ்வீட்ஸில் இருக்காங்கன்னு you must be happy about it. I'm not happy about it. Sorry. I'm not happy. I'm not happy because இந்த percentage வளரவே இல்லை, அப்படியே தான் இருக்கு. கோவிடுக்கு பிறகு அப்படியே ஸ்டாக்னேட் ஆயிருக்கு. So I call it the phenomena of falling women. இந்த பிரமிட் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கீழே இருந்தாங்க தானே, மேலே ஏற ஏற கீழே விழுந்துட்டே இருக்காங்க. ஏற போறாங்க கீழே விழுந்துறாங்க, ஏற போறாங்க கீழே விழுந்துடுறாங்க. அந்த முட்டி மோதி அது மேல் பாயிண்ட போய் பிடிக்கிறதுக்குள்ள ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா இதுல அவங்களுக்கே அது ஓகேனா it is fine. It is somebody's choice, isn't it? Like, I just want to be a homemaker. I don't want to do anything else. அப்படின்னு ஒரு பெண்ணோ ஒரு ஆணோ நினைச்சா அதுல ஒரு தவறும் இல்லை. It's a nice thing to do, right? ஆனா எனக்கு இது போறலன்னு ஒரு பொண்ணு நினைக்கிறான்னு வைக்கல, அவளால விழுந்தவளால திரும்ப ஏறவே முடியல, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. அவங்களுக்கு தான் அவதார் ஹெல்ப் பண்ணுது. That is why I am emotional. அது எவ்வளவு பெரிய ஏக்கம்ன்றது உங்க எல்லாருக்கும் புரியுமான்னு கூட எனக்கு தெரியல. அது ஒரு it's a burning desire. Just see what Elakkiya said. Just see what Eswari ma'am said. Just see what Anju said. I know what they exactly went through. ஏன்னா வீடுன்றது தான் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப முக்கியம், ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும், isn't it? ரொம்ப அதுதான் முக்கியம். ஆனா அதுல ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் கூட சொல்ல மாட்டேன், அதுக்கு ஒரு ஃபினாமினா இருக்கு. It can suck you. It can just swallow you. அதுல எனக்கு தப்பு, எங்க பாட்டி எங்க கொள்ளு பாட்டில அப்படிதான், ஒரு தப்பும் இல்லை. ஆனா it can suck you to the point, வீட்டுல இருக்கிற ரொம்ப சாதாரண விஷயம், சாயங்காலம் என்ன டிஃபன் பண்றது, இந்த பிரச்சனை வந்து பெருசா You agree or you don't agree? வாழ்க்கையில பெரிய பிரச்சனை என்ன, நாளைக்கு காலையில என்ன சாம்பார் வைக்கிறது, அது பிரச்சனை தான். அவன் அந்த அளவு உங்க கண்ணை மறைக்க வேண்டிய அளவு பிரச்சனை இல்லை. சோ இதுலயே அம்பைன்னு ஒரு தமிழ் எழுத்தாளர், அவங்க ஒரு கதை எழுதினாங்க. நீங்க தமிழ் படிக்க தெரிஞ்ச எல்லாருமே அந்த கதையை படிக்கணும். வீட்டின் மூலையில் ஒரு சமையலறை, அந்த கதையோட பேர். அது இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் ஆகி வந்திருக்கு. அவங்க பேர் அம்பை. ரிமெம்பர் தட் நேம். வீட்டின் மூலையில் ஒரு சமையலறை. So she talks about a family near Jaipur, ராஜஸ்தான்ல இருக்கிற ஒரு நார்த் இந்தியன் ஃபேமிலியில ஒரு சவுத் இந்தியன் பொண்ண மருமகளா போறா. She just observes the people there. அங்க ஒரு 7-8 விமன் இருக்காங்க, வேரியஸ் ஏஜஸ். 90 வயசுல ஒரு பாட்டி, 80 வயசுல ஒரு பாட்டி, 60 வயசு எல்லாம் இருக்காங்க. அந்த 90 வயசு பாட்டிக்கு ஒண்ணுமே ஞாபகமே இல்லை, பெட்ல தான் இருக்காங்க, எதுவுமே இல்லை. அந்த பாட்டிட்ட இந்த பொண்ணு போய் ஏதோ பேசுறா. All that she can talk about her life is the aloo sabji she made. என்னுடைய 18 வயசுல நான் வந்து ஒரு நாள் 100 பூரி பொரிச்சேன். 90 வயசுல என்ன ஞாபகம் இருக்கு பாருங்க. That's all. So இந்த பொண்ணு நினைக்கிறா, மூளையினுடைய இழுப்பறைகள், அதாவது all corridors of the brain, அவங்களுக்கு மஞ்சள் பொடி, மிளகா பொடி, தனியா பொடி, மசாலா பொடி, கரம் மசாலா, இதை தவிர மூளையின் இழுப்பறைகள் எதுவுமே இல்லைன்னு இவ யோசிக்கிறா. இது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு லைன். அது அப்படி ஆயிடும், ஏன்னா வீடுன்றது அப்படியே இழுத்துடும். நாளைக்கு என்ன டிஃபன் பண்றது, இப்பவே மாவு ஊற போட்டா தானே நாளா நீங்க இட்லி செய்ய முடியும். ஐயோ கோதுமை கம்மியா இருக்கேன் வீட்டுல, ஐயோ அடுத்த வாரம் வரப்போற ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் என்ன சாரியை கட்டுவேன், என்ன கிஃப்ட போடுவேன். அது இதெல்லாம் சின்ன விஷயமான்னு கேட்டா மேபி நாட். ஆக்சுவலா சின்ன விஷயம் தான் இல்ல, ரைட்? இது சின்ன விஷயமா பெரிய விஷயமான்ற பட்டிமன்றத்துக்கு நான் போல. ஆனா இதை தவிர மைண்ட்ல எதுவுமே இல்லாதபடி இருக்கிறதுக்கான ஒரு உயிர் அவ இல்ல. அவ இன்னும் நிறைய செய்யலாம். She can see herself in the mirror. When I saw Elakkiya, for example, that's exactly what I saw. She reformed herself. So it's not about earning. Of course it's about earning money. All of us need money, isn't it?
It's not about just earning money, it's about finding out yourself. நீ யாருன்னு நீயே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வெளி உலகத்துக்கு வந்துதான் ஆகணும். You have to come out. அது முடியலன்றது எவ்வளவு பேருக்கு, நான் இப்ப 50 வயசு 55 வயசுல இருக்கிற நிறைய விமனை நான் மீட் பண்ணேன். அவங்க என்கிட்ட 30 பக்கத்துல என்ன சொல்லுவாங்க, நான் கூட உங்களை மாதிரி பேச்சாளராக தான் வந்திருக்கணும் அப்படின்னா ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ எனக்குள்ள கொஞ்சம் கடுப்பா தான் இருக்கும். எல்லாருமே வர முடியல, அப்புறம் நான் எதுவும் மனசுல வெளில சொல்றது இல்லை. பட் எதனால அப்படி சொல்றீங்க? காலேஜ்ல எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தேன், கல்யாணம் ஆச்சுங்க அவ்வளவுதாங்க, என்னை எதுவும் செய்ய விடல, பேச விடல, பாட விடல, ஆட விடல, டீச்சர் வேலையில இருந்து அதை விட சொல்லிட்டாங்க. இந்த ஏக்கம் குரு அப்படியே திரண்டு 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 அவங்க மனசுல பிரம்மாண்டமா இருக்கு. அதனாலதான் இங்க இருக்கிற ஆண்களுக்கு ஓரளவு புரியும். ஆனா இந்த வீடியோ ஒருவேளை பாக்குற வெளியில இருக்கிற ஆண்களுக்கு what a high biology was my boss sitting. So வெளியில இருக்கிற ஆண்களுக்கு I just wanted them to get this message. 45-50 வயசுல if you think that your wife is not the person that you have always known, I think you deserve her like this because you are major like this. ஒருத்தர்கிட்ட வந்து சொன்னாரு, கல்யாணம் ஆன புதுசுல என்னோட ஒய்ஃப் வந்து கோவில்ல இருக்கிற அம்பிகை சிலையாட்டம் அப்படி இருந்தா, இப்ப எப்படி சார் இருக்காங்க, வாசல்ல இருக்கிற துவாரபாலகியாட்டம் இருக்காங்க. ஏன் சார் அப்படி சொல்றேன், கத்து 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 கத்துறா எல்லாத்துக்கும். நான் சொன்னேன், சார் நம்ம கலாச்சாரத்துக்கு துவாரபாலகியும் கூட அம்பிகையினுடைய ஒரு வடிவம் தான் சார், ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. அப்படி ஏன் அப்படி இருக்காங்க, வேற வழி இல்லை. So I'm saying all these things to let you know that you may be a very small wheel in a mega chain that's trying to address the problem of women who want to come back. And whatever you are doing is attached to a great purpose. So you must be proud to be a part of this organization which has completed 25 years. And these are the that's what Saundarya has created. So I'm so proud of her. I just spoke about my sister. அந்த மாதிரி இருக்கிற எத்தனை பேருடைய ambitions channelize பண்ணி just taught them how to approach this. It might have clicked for some, it might not have clicked for some, but at least those people are now thinking that I tried. It's absolutely bad when you're at your 50 or at your 55 and say that, guess what, I didn't even try. So that's what you have done. So I'm just going to take another 2 minutes to complete my chain of thoughts. So when Saundarya introduced me, she spoke about the role I played as a member of the Diversity Council of my previous organization. And that's something that I'm extremely proud of, and I'm going to tell you why. When I joined the bank and I delivered my first daughter, ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி, like 30 years plus முன்னாடி, அப்போ வந்து of course organizations are evolving to understand how to get women, how to support women during their difficult life cycle stages. It's very important for organizations to do that. அது பண்ணாதனால தான் this theory of falling women is coming up. Because organizations are not doing it, they don't have a choice but to quit. But if organizations support women during difficult life cycle stages, things might change drastically. But 30 years back, 32 years back, when that was not the case, அப்போ எனக்கு maternity leave வந்து எங்க organization அப்போ இருந்ததே வந்து 3 months. 2.5 monthsல I was asked to come back and report to work. அதெல்லாம் ஓகே அப்போ, because we all evolve. அப்பெல்லாம் அப்படிதான் இருந்தது. And we are so afraid to talk about it. எனக்கு சப்போர்ட் சிஸ்டமே கிடையாது. இப்பெல்லாம் the young mothers today are very very gifted, right? அது ஆயா வந்து அந்த பிள்ளை இப்படி இழுத்தா அந்த பொண்ணு உடனே ஃபோன் பண்ணுது, ஆயா எதுக்கு பிள்ளை இப்படி இழுத்த, ஏன்னா அது பார்த்துட்டே இருக்கு, என்ன வேலை செய்யுதுன்னு தெரியல. அப்போ அவர் எடுத்தே பார்க்குறாரு. That's what you gave, this is what நீங்க வாங்கின அந்த இது அப்படிதானே இருக்கு. I just coming here.
அதுல 2-3 வீட்டுக்காரர்கிட்ட கொடுங்க, எல்லாத்தையும் நீங்களே தூக்குவாங்க. You have only 4 hands, isn't it? அதுல 2 hand ஆக்சுவலா இருக்கு, பாக்கி 2 வீட்டுக்காரர்கிட்ட கொடுங்க. He can take some. அதெல்லாம் இல்லாத ஒரு ஸ்டேஜ்ல what do you really do? So I was so scared, I was so afraid. So I reported back when my first daughter was just about 2.5 months old. So ரொம்ப கஷ்டமான travel. I'm very glad that it has evolved. Why am I happy? Because when I was here, right? I was here, very scared to talk about it, very scared to raise my hand, to say that no, I have entitled leave of 3 months and I can take 15 days leave more as my mandatory leave or whatever. So I'll come only after 3.5 months. I was not able to say that. So why? Because I was standing here and I was scared, I was afraid. So I reported back. So as things evolved, after doing almost like 25 years with the bank, I moved here. When I became a part of the diversity committee, not only me, people like Balaji were there, other members were there, we together brought in a very, very important policy change for my previous organization, which said that when you rate women who have gone on maternity leave during a calendar year, you don't, என்ன பண்ணுவாங்க, ஏன்னா ஃபோர்ஸ் ரேங்கிங் இருக்கும் எல்லாத்தையும். You all know what is force rank, right? ஃபோர்ஸ் ரேங்கிங் இருக்கும். 6 months யார் வரலையோ அவங்களுக்கு தான் ரேட்டிங்கை கம்மியாக கொடுப்பாங்க. They also don't have a choice. So we brought this policy change which said that it should be the average of the last 2 years and nothing to do with the calendar year on which she has gone on maternity. So this was my journey. என்னாலேயே அந்த லீவை ஃபுல்லாக எடுக்க முடியாத ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பாலிசி டெசிஷனில் I was also part of it. And when I signed that policy document, it was a day of immense happiness and contentment for me as a person. ஆனால் இதோடு என்னுடைய பெருமை சொல்றதுக்காக நான் இதை சொல்லலை, அந்த ஜேர்னி எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்றதுக்காக நான் இதை சொல்றேன். It was not easy. Very, very, very difficult. So that's why Madam said just hang on. It's an important word. So most important word, just hang on. ஆனால் அந்த hang on பண்றதுக்கு என்ன பாடுபட வேண்டியது, எவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியது. It's always when it rains it pours. ஒரு மாசம் ஒண்ணுமே இவெண்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஆஃபீஸ்லேயும் ஒன்று நடக்கும், வீட்லேயும் ஒன்று நடக்கும். நமக்கே போர் அடிக்கும், என்னடா எதுவுமே நடக்கலை வாழ்க்கையில். அடுத்த மாசம் பார்த்தா அப்பதான் பேரண்ட்ஸ் மீட் இருக்கும் ஆபீஸ்ல. அன்னைக்கு தான் யூஎஸ்ல இருந்து யாராவது ஒருத்தர் வருவாங்க, அடுத்த மாசம் ஆயிருப்பாங்க. ஆனா அப்பதான் அதுக்கு உட்காந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். டே அண்ட் நைட் பிரசன்டேஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கோம். when you are actually making a presentation at work, ஸ்கூல்ல இருந்து ஃபோன் வரும். do you pick up the phone or you don't pick up the phone? what do you do? and then husband உடைய work பாவம், they also exist in this world. என்ன செய்யறது? so அவங்க டிராவல் பண்ற நேரத்துல தான் நமக்கு முக்கியமான clashes and clashes and clashes. So it is not easy. ஆனா எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் hang on there. That's the important message. Why? Because இங்க போன பிறகு it is not that you have done something for you. You have done something for all the women who are all through this path. That's where Avtar is helping women. Please understand. Anju, who's a part of this organization, நினைக்கிறேன், பாரதியாருடைய ஒரு லைன் வந்து அவங்க சொன்னாங்க. It's very pertinent. ஏன்னா இந்த டிசம்பர் மந்த் இப்போதான் அவருடைய பிறந்த நாள் முடிஞ்சது. அவர் இறந்து போய் 100 வருஷத்துக்கு மேலாச்சு. அவர் செத்து போய் 100 years மேலாச்சு. But how relevant? பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்தவர். 8 அறிவினில் ஆணைக்கு இங்கே பெண் இளைப்பிள்ளை கான் என்று கும்மியல். ஒவ்வொரு லைனும் கலந்து அடிக்கிற மாதிரி. 8 அறிவினில் ஆணைக்கு இங்கே பெண் இளைப்பிள்ளை கான் என்று கும்மியல். வேதம் படைக்கவும் நீதிகள் செய்யவும் வேண்டி வந்தோம் என்று கும்மியல். சாதம் படைக்கவும் செய்வோம், தெய்வச்சாதி படைக்கவும் செய்வோம். This is exactly what he said. And in an era when women were just not coming out, he said, நாணமும் அச்சமும் நாய்கட்கு வேண்டுமா.
நாணமும் அச்சமும் நாயக்கு வேண்டுமாம். ஞான நல்லறம் வீர சுதந்திரம் பேணு நற்புடி பெண்ணின் குணங்கள். ஞானம் நல்லறம் வீரம் சுதந்திரம் 4 விஷயத்தை சொல்றேன். ஞானம் is just knowledge and wisdom. அதை தேடி போற ஜர்னிக்கு தான் அவதார் மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன்ஸ். It is not the books that you read. The important problem is if you have just the thing that happens to your soul is that you have lost all your network. You have just lost everybody. Boss oda phone number mattum inno erase panama vechirukom. But boss e 3 organization mari irupara. And you don't know what he is doing now. Is it worthwhile calling him? Will he even remember me? I worked with him like 7 years ago. Will he even remember my name? எல்லா நெட்வொர்க் எல்லாம் போயிடும். இப்ப இருக்கிற ஒரே நெட்வொர்க் நம்ம பசங்களோட கூட ஸ்கூல்ல படிக்கிற அம்மாக்கள் மாத்திரம் தான் நம்ம நெட்வொர்க். Sometimes it can be a terrible network. I mean, with all due apologies. எனக்கு அப்படிதான் இருந்தது. என்னோட டாட்டர் என்னைக்காவது நான் ஸ்கூல்ல இருந்து கூட்டிட்டு போற போது ஸ்கூல் வாசல் என்னைக்காவது ஒரு நாள் தான் நான் போவேன். லைக் மேபி ஒன்ஸ் a year தான் நான் போவேன். ஸ்கூல் வாசல்ல நின்றுட்டு இருப்பேன். மற்ற அவ கிளாஸ்மேட்ஸோட அம்மாஸ் எல்லாம் நின்றுட்டு இருப்பாங்க. They chose not to work. Not that they were any less, but they chose not to work. அவங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க. பெல் அடிக்க 2 நிமிஷம் இருக்கு. நான் பெல் அடிக்கணுமேனு வெயிட் பண்றேன். பிகாஸ் அவளை வீட்டை விட்டு I have to get back to work. அந்த ஒரு அம்மா இன்னொரு அம்மாட்ட கேட்பாங்க, சாப்டர் 5ல 7Cக்கு என்ன ஆன்சர்? எனக்கு 7C ஆன்சர் தெரியலன்னு எனக்கு வருத்தம் கிடையாது. சாப்டர் 5 எதுன்னு எனக்கு தெரியும். What do I do? தெரியாது எனக்கு. அவங்க அவ்வளவு எங்கேஜா இருப்பாங்க. அப்புறம் ஏதாவது இந்த தெர்மோகோல் ஏதாவது பண்ணிடுவாங்க. நான் ஆஃபீஸை பார்ப்பற தெர்மோகோல்ல ஒட்டிட்டு இருப்பேன். நீதான் எழுதி படினாலும் சரி சொல்லிடலாம். இந்த ஒட்டுறது வர்றது எனக்கு வராது. நான் ஏதாவது இட்டு நோட்டு ஒன்று படிட்டு காமிச்சிருக்கேன். One mom would have got one whole Taj Mahal 10 feet from the ground ஒன்று பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. So you feel that guilt. I'm not a good mother. I never made those 3 tasty meals for her every day in her life. I didn't do her homework. I was not there when she danced that day. The guilt வந்து கொல்லும் அப்படியே. ஆனா now I can say நல்லா இருக்காங்க பசங்க. நம்ம ரொம்ப கூடவே படிச்சா சுமாரா இருக்கும். அவங்க நல்லா இருக்கு. So quite Maya Angelou said, I've got children to tend to, I've got clothes to mend, I've got, it's ages since I spoke to my sister. I don't know when I last had a conversation with my mother. I've not looked into my spouse's face for eternities now. And then she says, oh sunshine, please shine on me, give me the strength. அந்த சக்தி கொடுதான் பெண்களுக்கு ரொம்ப தேவை. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கீழே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாலும் அந்த ஒரு 10 years கஷ்டப்பட்டு அதில் வெளில நல்ல வேலை I went back and I'm still there. I've not become irrelevant anymore. I know what's happening in my industry, in my field. அது கொடுக்கிற ஒரு நிறைவு ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் தேவை. So I think I want to thank you all because that's what you are helping women with. நீங்க சின்ன விதத்துல ஹெல்ப் பண்ணலாம். அதுக்கு நீங்க பண்றது ஒரு சின்ன வேலையா இருக்கலாம். ஆனா you have a very large purpose. So congratulations. And again, Saundarya is my friend. நான் ஒருத்தர் பாராட்டிக்கிறது ரொம்ப செயற்கையா இருக்கும். But I really want to congratulate her for what she has created. Because a lot of people create organizations and they do very well. This is what sometimes really make us wonder that what they have left behind when they retire or when they move on to other tasks is so enormous that it touches the life of people. So congratulations Saundarya, congratulations entire Avtar organization. இதுக்கப்புறம் வரவங்களாம் டான்ஸ் ஆட போறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. But I am going to end with a poem by மகாகவி பாரதியார். பெண்களை பத்தி சொல்லும்போது பாரதி சொன்ன ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், ஆணும் பெண்ணும் நிகர் என கொள்வதால் அறிவில் ஓங்கி இவ்வையம் தடைக்கும். There is nothing like men's intelligence and women's intelligence.
எல்லாமே சேம் தான். ஆணும் பெண்ணும் நிகர் என கொள்வதால் அறிவில் ஓங்கி வையும் தடைக்கணும். So if you really want this planet Earth to be a place of wisdom, women have to be treated at par with men in every walk. Academic dominance is not enough, but dominance in corporate sector, dominance in politics, dominance in every phase of the social reform and pillars of the society is a critical ask from our side. And we will continue to demand it till I don't have a pyramid, but I have a rectangular pillar where everybody stays equal. So congratulations again and thank you for this opportunity.